اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہوا کرتا تھا، اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، میرے ممبر سے میرے گھر تک کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی جس کو اب ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب بھی مسجد نبوی میں آئے وہ یہاں پہ ریاض الجنہ میں ضرور جائے، یہاں پہ آ کے نوافل ادا کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھیروں درود پاک پڑھے۔ مسجد نبوی بہت ہی خوبصورت بنائی گئی ہے، اور ریاض الجنہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اور یہاں پہ مردوں اور عورتوں کے ریاض الجنہ میں داخلے کی مختلف اوقات ہیں۔ جتنی اب مسجد نبوی بڑی کر دی گئی ہے، اتنا پہلے مکمل مدینہ ہوا کرتا تھا، یعنی پہلے مسجد نبوی سے بھی اتنی تھی جتنا روضہ رسول جتنا ریاض الجنہ ہے اراؤنڈ اتنا ہی مسجد نبوی ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کی تعمیر کیونکہ مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، اس لیے مسجد کو بہت وسعت دی گئی ہے، بہت بڑا کیا گیا ہے، اور جتنی اب کل مسجد نبوی ہے اتنا اس سے بھی شاید چھوٹا پہلے مدینہ ہوا کرتا تھا۔ جنت البقیع مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی واقع ہے، اور یہاں پہ تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ مدفون ہیں اور اہل بیت بھی یہاں پہ مدفون ہیں۔ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت امام حسین ابن علی زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، اور بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت ہے وہ یہاں مدفون ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس قبرستان میں جاتے، اور یہاں پہ جا کے جو مدفون صحابہ ہیں اور جو دوسرے لوگ تھے ان کے لیے دعائیں کرتے۔ آج بھی جو لوگ مدینہ میں جاتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد زیادہ تر وہ لوگ جنت البقیع کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو مدفون لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ احد پہاڑ۔ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ جب یہاں پہ احد کی جنگ ہوئی اور مسلمان شہید ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو واپس مدینہ لے چلو۔ جیسے ہی ان کو دفن کرنے کے لیے مدینہ کے لیے سفر شروع کیا گیا تو احد پہاڑ بھی ساتھ چل پڑا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے احد رک جا۔ تو اسی وجہ سے احد پہاڑ کے دامن میں ہی جو قبرستان ہے وہاں پہ باقی صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے تاکہ جو لوگ یہاں پہ زیارت کو آئیں وہ لوگ یہاں پہ آ کے نماز بھی پڑھ سکیں جب نماز کا وقت ہو، اور یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، بہت خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا، وہاں پہ پانی کا اور ہر چیز کا انتظام ہے۔ احد کا جو قبرستان ہے وہاں پہ صرف 3 قبریں ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ چچا تھے حضرت حمزہ جن کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، ان کی قبر مبارک ہے، اور ایک دوسرے صحابی تھے، اور ایک تیسری قبر میں تقریباً 50 سے اوپر جو صحابہ شہید تھے وہ سب ایک ہی قبر میں دفن ہیں۔ مسجد بلال۔ مسجد بلال مسجد نبوی سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر ہے، یعنی اگر آپ پیدل بھی چلیں تو آپ 5 منٹ میں مسجد بلال پہنچ جائیں گے، اور یہ سعودی حکومت نے حضرت بلال کی جو اسلام کے لیے قربانیاں ہیں ان کی یاد میں تعمیر کی گئی۔ یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، سفید رنگ کی مسجد ہے، سفید رنگ کا ماربل لگا ہوا ہے اور کافی بڑی مسجد ہے، اور مسجد بلال کی بیسمنٹ میں اور ان کے ساتھ ہی ایک بلال بازار بھی ہے جہاں سے آپ کو ہر طرح کی سستی کھجور مل جائے گی، اچھی کوالٹی کی تازہ کھجور بھی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ہر طرح کے گفٹس کے لیے بھی، جیسے کہ اکثر لوگ پاکستان اور دوسرے ملکوں سے آتے ہیں تو اپنے گھروں میں واپس گفٹ لے کے جاتے ہیں، تو یہاں سے آپ کو بڑی معیاری چیزیں اور بڑے کم داموں میں چیزیں مل جائیں گی۔ مسجد قباء۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ قباء کے میدان پر رکے۔ یہاں پر رک کر آپ نے 2 دن قیام کیا، تو جیسے ہی پھر آپ نے فوراً یہاں مسجد تعمیر کرا لی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ نے جہاں پہ 2 دن بھی رکے آپ نے وہاں بھی مسجد تعمیر کروا دی۔ اور اس مسجد کی یہ فضیلت ہے کہ جب مسلمان کو مکہ جانے سے روکا گیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ کے مسلمان ہیں وہ تو حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اور ہم یہاں سے مدینہ سے نہیں جا سکتے، ہمیں عمرہ یا حج نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو مسجد نبوی سے وضو کر کے اس مسجد قباء میں آئے گا اور یہاں پہ آ کے 2 نفل ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کو عمرے کے ثواب کے برابر ثواب دیں گے۔ آج بھی لوگوں کی یہی عادت ہے کہ لوگ اکثر یہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے یہاں پر آتے ہیں اور اشراق تک بیٹھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ مسجد قبلتین۔
ये 2 किबलों वाली मस्जिद है, यानी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो तब मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा की जाती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार अपना रुख़ अनवर आसमान की तरफ उठाते थे और अल्लाह से दुआ करते थे दिल ही दिल में कि या अल्लाह हमारा भी जो मुँह है वो काबे की तरफ कर दे। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करना चाहते थे। तो अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुन ली। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ के दौरान ही हुक्म हुआ कि आप अपना रुख़ अनवर काबा की तरफ कर लें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख़ अनवर मस्जिद अक्सा से मस्जिद काबा की तरफ कर दिया। तो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की तरफ अपना मुँह के लिए, तब सहाबा कराम ने भी सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और वैसे ही किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, मुझे तो अल्लाह का हुक्म हुआ था, मैंने इसलिए किया, तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो सहाबा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो जो भी दीन सीखना है आपने आपसे सीखना है, तो जैसे आपने किया हमने सिर्फ आपकी पैरवी की, आपको फॉलो किया। जब भी आप मस्जिद किबला तैन जाएँ तो वहाँ पे उन्होंने एक निशानी रखी हुई है, जहाँ जो किबला मस्जिद अक्सा की तरफ था, वो उन्होंने निशानी वहाँ पे रखी है, वो आप जहाँ वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। बीरे रोहा, बीरे रोहा वो कुआँ है जिसमें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना लुआब डाला तो वो पानी एकदम मीठा हो गया और खारा नहीं रहा, क्योंकि वहाँ के मुकामी लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी बहुत खारा है, इसे हम पी नहीं सकते, हमारे जानवर बीमार हो रहे हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस मुकाम पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उसमें डाला और वो पानी एकदम मीठा हो गया और सबके पीने के काबिल हो गया। बीरे शिफ़ा, बीरे शिफ़ा भी एक कुआँ है और इसमें भी इसका पानी भी खारा था। लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी खारा है, हमारे जानवर मर रहे हैं, हम पानी नहीं पी सक रहे। क्योंकि ये जो कुआँ बनाया गया था ये मुसलमानों की सहूलत के लिए बनाया गया था, ताकि जो भी मक्का से मदीना की तरफ आए या उस एरिया से मक्का की तरफ जाए तो रास्ते में जो एक क़यामगाह बनाई जाती है, मुसाफिर खाना, ये रास्ते में तब पहले कुएँ बनाए जाते थे ताकि लोग रास्ते से पानी पीते चलें। तो जब ये कुआँ बनाया गया था फिर ये पानी खारा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में आगाह किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना लुआब डाला तो ये पानी तो ये पानी मीठा भी हो गया। और उस वक्त के लोगों का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब की बरकत से हमारे जब भी हम ये पानी पीते हैं तो हमारी हर बीमारी दूर हो जाती है। तो जो हम अपने जानवरों को भी अगर ये पानी पिलाएं, बीमार जानवरों को, तो भी सेहत याब हो जाते हैं। अब भी अगर आप जाएं तो वहाँ पे लोग पानी भर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, ताकि उनका ये मानना है कि आज भी ये वही पानी है और अगर हम पिएंगे तो हमें इससे भी शिफा होगी। बदर, ये बदर का मुकाम है, यानी जो जंग बदर हुई थी वो इस जगह पे हुई थी। और यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से बेतहाशा दुआ की थी कि या अल्लाह, यही मुसलमान है, अगर आज तूने इनका साथ ना दिया तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की और मुसलमानों ने काफिरों को हिला कर रख दिया। फरिश्ते आए और फरिश्तों ने मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ी और काफिरों को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा था और वो खूब ज़लील व ख्वार हुए। यहीं पे बदर के मुकाम पे ही एक मस्जिद भी तमीर की गई है ताकि जो लोग भी ज़ियारत के लिए आएँ वो यहाँ पे नमाज भी अदा कर सकें। और इसी तरह यहाँ पे जो बदर के मुकाम पे सहाबा शहीद हुए थे उन्हीं के कब्रिस्तान भी यहाँ पे मौजूद हैं। खंदक, ये ग़ज़वा खंदक की जगह है। ये जो रोड आप देख रहे हैं सामने, ये वो रोड है जो कि जहाँ पे ग़ज़वा खंदक हुआ था, जहाँ पे सारी खंदक खोदी गई थी। और यहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे खंदक खुदवाई। तकरीबन 7 दिन लगे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद भी इसमें शामिल होना पड़ा। और यहाँ पे खंदक खोदते वक्त एक ऐसा पत्थर था जो किसी सहाबी से नहीं टूट रहा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही ज़रब लगाई तो वो पत्थर टूट के रेज़ा रेज़ा हो गया। इसी
ग़ज़वा खंदक की जगह पे 7 मसाजिद भी हैं जो कि नई तमीर की गई हैं। बेसिकली वो 7 मसाजिद नहीं थी, वो एक थी मस्जिद फ़तह जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक में कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ की थी। और बाकी जहाँ पे जो हमारे सहाबा थे, जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ख़ैमा था और हज़रत साथ ही उनके हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़ैमा था, वो सफ़ेद रंग की मस्जिद है, अब वहाँ पे बना दी गई है। पहले वहाँ पे 2 डिफरेंट मसाजिद थी, अब उनको शहीद करके एक बड़ी मस्जिद बना दी गई है। इसी तरह वहाँ पे जहाँ पे हज़रत उमर का ख़ैमा था, वहाँ पे भी अब मस्जिद तामीर कर दी गई है। जहाँ पे हज़रत अली का ख़ैमा था, वहाँ पे मस्जिद तामीर कर दी गई है। और जहाँ पे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु का ख़ैमा था, वहाँ पे भी मस्जिद तामीर नहीं की गई। और ये जो सारी आप रोड देख रहे हैं, सारा हिस्सा, ये वो जगह है जहाँ पे सारे मुसलमान इकट्ठे थे और इस सड़क के दूसरी पार जो जितने भी कुफ़ार वगैरह थे वो सारे थे। इन 10 ज़ियारतों के अलावा भी मदीना में काफ़ी ज़ियारतें हैं, जैसे कि मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, जो कि मस्जिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के बिल्कुल साथ ही सामने ही है। वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ाई और आपके नमाज़ पढ़ाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी वहाँ पे ईद की नमाज़ अदा की। इसी तरह उसके साथ मस्जिद कमामा है, ये वो खुला मैदान था जहाँ पे ईद की नमाज़ अदा की जाती थी। और इसके साथ ही मस्जिद हज़रत अली भी है और इससे थोड़ा सा आगे और यहाँ पे मस्जिद हज़रत उस्मान भी है। इसके अलावा भी छोटी बड़ी यहाँ पे बहुत सी ज़ियारतें हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें।